अपने मन च रखने वाले ते पूरे हिंदुस्तान दे विचों 94 ईमानदार लीडरां चों साडा छोटा वीर नवजोत सिंह जी सिद्धू साडे विच विराजमान ने। असीं दिल दीआं ढगाईआं तो उन्हां नूं जी आए कहंदे हां। असीं पंजाब दी भी गल करनी है, पंजाब दा भी तुसीं दर्द रखदे हो, पर पूरे हिंदुस्तान की गल करनी है। असीं सारे वक्-वक् कोने तो आए हैं ते अज जिहड़ा 9 बजे का टाइम सी, सानूं सारे जिहड़े असीं लेट उठदे हां बाहरले कंट्री वाले, पर अज तुहाडी वजह करके सारे 4 बजे उठ गए। पंजाब के वक्-वक् कोने तो, कोई लुधियाने तो आया, कोई बठिंडे तो आया, कोई हुशियारपुर तो आया, वक्-वक् कोने तो 4 बजे उठना बड़ा औखा है। तो सानूं शाम नूं लेट डिनर कर दी आदत है, पर अज शामी सारे ने डिनर जल्दी करके तुहाडे दर्शन करने वास्ते असीं आए हैं। तुहाडा तुसीं कीमती अपने देविआं चों टाइम कढिआ, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। कोई साडे पास सारे वीरां नूं मैं इन सारिਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ बन के तुहाडे सामने पेश है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ मैं तुहाडा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ NRI, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। तो तकरीबन 2 महीने पहला एक NRI ग्लोबल असी वर्चुअल मीटिंग की सी, उदों भी असीं अपने मसले तुहाडे नाल साझे कीते सी। तुसीं उह मसलिਆਂ ਨੂੰ मैं उस वास्ते नहीं जाना चाहता, वो तुसीं मसलिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मसले तुसीं भली भांत जाणदे हो, भली भांत जाणदे हो। तो असीं चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साडियां आने वालियां पीढ़ियां इस पंजाब नाल जुड़न। साडियां आने वालियां पीढ़ियां सोता साहब एक मिनट, साडियां आने वालियां पीढ़ियां असीं साडी ड्यूटी बनदी सारियां दी आने वाली पीढ़ी ने अपने सोहने पंजाब नाल किस तरह जोड़ना है। तुसीं असीं बहुत ही लकी समझदे अपने नूं पंजाब दे लोग। सानूं तुहाडे वर्गा ईमानदार बहुत लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, साडे पंजाब कांग्रेस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तुहाडा बहुत बहुत हल्का लांबा जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मनजीत निज्जर जी जिहड़े पहले बैठे ने, सरबजीत मान सोता जी, वीर जी मेरे नाल बैठे इंग्लैंड तो, साडी यूरोप की पूरी टीम उहदे जनरल सैकटरी ने, ते आले नाल रंधावा जी, आले नाल रंधावा जी। ये 24 घंटे 18 घंटे साडे IOC वास्ते काम। गिणती थोड़ी जी इन्होंने घट रखी सी, लेकिन मेरा ख्याल काफ़ी गिणती बढ़ गई है जी इत्थे अज तुहानूं थोड़े प्यार। अच्छा अच्छा अच्छा, चंगा चंगा चंगा। लेकिन सिद्धू साहब ने अज दस दिता कि वो जो कहते ने वो करते ने। लोग बोलूगा वो बंदा, दिल ओदा बोलूगा जो सच्चाई है। सच्चाई बुल्लां दे थल्ले दबा के रखण नूं नहीं है, सच्चाई लोकां दे सामने यार करन नूं है। ओने थोड़े होनहार नेता, थोड़े सारियां दे हरमन प्यारे नवजोत सिंह जी सिद्धू, उन्होंने कहा अज टाइम है मेरे कोल, मेरे नाल बैठो, मेरे नाल गलबात करो। ये उन्हां दी अज बहुत वड्डी थोड़े लिए NRI लई बड़े मान वाली गल है। ये नहीं भी 2 मिनट आए नेरी वांगू आए तो बरोले वांगू गए, इस तरह की उन्होंने गल नहीं की। NRI भी सर अपना काम कर छड्ड के सारे थानू पता बहुत भली भांत जान। उस दिन भी तुसीं सानू 1.5 घंटा जूम मीटिंग ते दिता, जिदन सारिआं नूं तुसीं सैटिस्फाई किया। हुण भी ये थोड़े प्यार नाल उदन दी अद्धी जूम मीटिंग दी गिणती वधा दी थोड़ी अज दी। नहीं तो लोग उत्थों टिकट कहंदे जी करोना टिकट बहुत महंगी है, जाना नहीं। पर अज तुहाडा प्यार देख लो जी, पूरा हाल फुल करता तुसीं। ते नाल ही मैं अपने वीर गिलजिया साहब दा, जिन्हां ने उपराला किया। उपराला करने वाला बंदा कोई पुल बनता हुंदा जी, तां एक पासे तो दूजे पासे नूं जा हुंदा। इन्हां ने अज पुल का काम किया जी NRIआं च, और थोड़े ब्रिज का काम। तो साडे सारे NRIआं वालों इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे अच्छा मैनूं दे दिओ, मैं गिलजिया साहब नूं कहांगा, मैं कर लवां। साडे सारिआं दे महबूब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू जी ते सारे विदेशों तो आए प्रवासी जिहड़े आ उन्हां नूं मैं जी आया कहना। सिद्धू साहब असीं जिहड़े प्रवासी हाँ, साडी ओह हुंदी आ जिवें एक धी सहुरे जांदी आ ते ओह सदा ही पेकिआं तो
ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਟਰਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो सॉरी रेडी। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियाना बसाने की। असूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਾਣੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਪੱਕਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਾਣੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਪੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ NRIਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ NRI ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ NRI ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ NRI ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ NRI ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ NRI ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ NRI ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ,
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ 10-10 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ NRI ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ NRIਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ NRI ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ NRI ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਟਾਈਗਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ NRIਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ NRI ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ पक्का। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो आपने इतने इम्पोर्टेंट इलेक्शन में अपना कीमती समय हम सब NRIs को दिया। अलका लांबा जी और जितने भी स्टेज पे हमारे सीनियर लीडर दूर दूर से आए हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हॉल में भी जितने भी हमारे NRI हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने यहाँ टाइम दिया। मैं साहब 2-3 बातें ही कहूँगा कि 4-5 दिन पहले एक वर्चुअल रैली में हमारे सबके अजीज आदरणीय राहुल गांधी जी ने सिद्धू साहब के बारे में कहा था कि ये तो हीरा है। मैं कहना चाहूँगा कि सिद्धू साहब कोहिनूर हीरा है, पंजाब कांग्रेस के लिए कोहिनूर हीरा है, और पंजाब प्रदेश के लिए भी ये कोहिनूर हीरा है। जिस भी फील्ड में सिद्धू साहब ने आज तक कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो क्रिकेट का रहा हो, वो वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से क्रिकेट में भी कोहिनूर हीरे की तरह काम किया। कमेंट्री में भी अगर आप देखेंगे तो वो कोहिनूर की तरह चमके हैं, और राजनीति में या कॉमेडी में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो पूरे हिंदुस्तान को पता है, वो एक कोहिनूर की तरह चमके रहे। तो ये तो हमारे सबके लिए हीरा है, पंजाब के लिए हीरा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये टाइम दिया इस इंपॉर्टेंट इलेक्शन में। उसके बाद सर NRI में जब से आपने प्रदेश कांग्रेस का पद संभाला है, हमारे पास हर कंट्री में एक तरह से NRIs ने की इंक्वायरीज बढ़ गई कि हमें और किसी कांग्रेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि इतना उत्साह हमने देखने को मिला। जैसे आपको प्रधान बनाया तो एक अलग ही तरह का उत्साह जो हमने अभी तक नहीं देखा था, वो NRIs में देखने को मिला। क्योंकि NRIs को एक इतना फेथ आप पे है कि उनको ये दिख रहा है कि आप पंजाब की दिशा और दशा को चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह से आप जहां भी जाते हैं साहब, एक बाहर लेके आते हैं, तो उसी तरह NRIs भी ये सोच रहे हैं कि पंजाब में भी आप उसी तरह बाहर लेके आएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने पंजाब मॉडल दिया है पंजाब के लिए, और उसके अंदर NRIs के लिए जो वर्चुअल मीटिंग जो महीने पहले हुई थी NRIs के साथ, उसमें जो आपने मॉडल रखा, तो इस तरह का मॉडल वही रख सकता है जिसने NRIs की समस्याओं को अच्छी तरह समझा हो, और समस्याओं समझने के बाद इतनी ड्यू डिलिजेंस से आपने उस मॉडल में समस्याओं का हल दिया है जो आज तक हमने कहीं नहीं सुना। ये अगर आप मॉडल इंप्लीमेंट कर देते हैं NRIs के लिए, तो ये एक NRIs के लिए गेम चेंजर होगा। और जितनी भी हम सब की समस्याएं NRIs की होती हैं, जो होती आ रही हैं, और जो एक तरह से हमारे लिए सब बाधा बनी हुई है कंट्रीब्यूट करने के लिए बैक होम, तो वो उस मॉडल में अगर आप वो इंप्लीमेंट करते तो वो सब के लिए एक कंट्रीब्यूशन हम कर पाएंगे, और पंजाब और भारत और भी प्रोग्रेस करेगा हमारे कंट्रीब्यूशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, थैंक यू सर। तो भुल जाओ यार, 116 हल्के जित लेने आपे आपे जी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਮਾ ਜੱਟ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं बैठे बैठे एक शेर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੁਮਾ। ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ
ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋਚੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਆ? ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਊਂਗਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਬੈਠਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਣ ਦੇ ਆ। 2001 ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੱਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯੁਰਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦ ਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲੇ ਆ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੂਰਮਾ ਬੈਠਾ। ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮੱਚਣੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੀਓ ਕਰ ਲਈ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार से हर जगह से आए हमारे एनआरआई लोग, सिद्धू साहब आज ये जो जगह है मेरे लिए और भी अच्छी है। मैंने अपनी जीवन की राजनीति एनएसयूआई से की और मेरी प्रथम अध्यक्ष मेरे सामने बैठी है जिसने मेरे को एनएसयूआई में एनरोल किया, मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया। तो मेरे लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती कि मैं अलका जी के सामने आज अपनी स्पीच कर रहा हूं। सिद्धू साहब, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैंने राजनीति में 3 चीज होनी चाहिए जिसके लिए हम राजनीति करते हैं। हमारा नेता ईमानदार होना चाहिए, नेता के पास अच्छी नीति होनी चाहिए और उसकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आप कहीं चले जाएं, मेरा चैलेंज है बीजेपी वालों से भी, वो भी कहते हैं सिद्धू साहब चोर नहीं है, वो भी कहते हैं कि पंजाब मॉडल पास हो गया तो फिर पंजाब में कोई कमी नहीं रहेगी। और आपकी नीयत की तो कस्में खा रही है आज दुनिया। और मैं एनआरआई भरा हूं, एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे शोले फिल्म में एक डायलॉग था ना
कि चुप हो जा, नहीं वो आ जाएगा। आज सारे चोर कह रहे हैं वो लग जाओ 20 तारीख को सिद्धू जीत गया तो 80 जेल चले जाएंगे। एग्जाम्पल आपने 111 दिन में कर दिया। मैं एक बार सोच रहा था क्यों सिद्धू साहब साडे ही जिन्हों हटवाना चाहते, फिर सिद्धू साहब आपने करके दिखा दिया। आपकी नीयत ठीक थी, आज एजी बदला ते बंदा किथे है, जमानत ते वो चोर, वो चिट्टा चोर, इस पंजाब की जवानी को लूटने वाले लोग जेल जाएंगे तो केवल सिद्धू साहब के नेतृत्व में जाएंगे। और घबराना नहीं, जैसे श्रवण साहब ने कहा लोग लगे हुए हैं। आपका कोहिनूर हीरा पहले भी चोरी हुआ है, इस बार चोरी मत होने देना, आपसे यही अपील है। मैं ज्यादा नहीं बोलता सिद्धू साहब, थैंक यू। पर आप ऐसे ही लड़ते रहना, आप जितने भी ईमानदार लोग हैं ना सबकी आप पे नजर है। और वो कांग्रेस में भी जो डरते थे ना कि साला कुछ हो तो नहीं जाएगा, आपको देख के ही है वो मारेंगे ऐसी भी इस्तीफा फेंक के, यार की करना जिंदगी का जो चोरा नाल काम करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू गिलजिया जी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अलका जी आपका दोबारा यहाँ स्वागत, एज ए NRI सेक्रेटरी भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। These countries who are here and distinguished guests and all the NRIs who have come from different parts of the world. I would first of all like to thank Mr. Mohinder ji for organizing this, taking the initiative to organize such a beautiful event today, and also thank Sidhu ji for giving so much time for the NRIs. Though I was not present at 2 Zoom call events that you addressed NRIs, I was traveling in the remote areas of my constituency. But I heard his speech later and he spoke about various welfare schemes that he would like to introduce in Punjab. I have been associated with NRIs for more than 20 years in different capacities as diplomat in Washington DC Indian Embassy for 15 years. And then I was advisor to the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India, and also I headed the NRI department in Government of Karnataka. I introduced the NRI policy for the first time in the Government of Karnataka. And also I took budget for the first time for the implementation of those schemes. And Mr. Sam Petroda sent my policy to all the states to follow. And I did come once to Punjab government also for the advice, but I don't see much implementation. So I'm sure you spoke in every detail about the welfare schemes, and that made me feel that you're really committed and you will really do the needful if the Congress is voted back to power in the Punjab government. You are really concerned about the welfare of the NRIs. And I would like to be of assistance if I can in the future if there is anything needed for the NRI policy here. And the next few days, let us all together work and strengthen his hands and bring back the Congress to power in Punjab. Thank you, thank you. ਮੈਂ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਧਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ NRI IOC ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀ ਲਿਸਨਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਹੈ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਓਪਨਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੈਟ ਜੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ 25 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 26 दिन पंजाब बिता के कल राती गोवा तो दिल्ली पहुंची हाँ, मराठी कोंकणी दे विचों हुण पंजाबी वापस पहुंची हाँ, थोड़ी पंजाबी विच त्रुटियां होण ते माफ करना। और मैं धन्नवाद करनी हाँ इंडियन ओवरसीज दे ऑर्गेनाइजर्स दा जिन्हां ने अज साडे प्रधान कांग्रेस कमेटी दे सिद्धू साहब जी दी नूं बुला के जो सम्मान किया हैगा। मैं तुहानूं सिद्धू साहब जी दे बारे दसनी हाँ, इन्हां नूं पूरी दुनिया जानती है, देश नहीं दुनिया जानती हैगी और गर्व करने हाँ इन्हां दा जो योगदान रहा हैगा। लेकिन मेरी सिद्धू जी दे नाल पहली मुलाकात सिर्फ 2 महीना पहले हुई और पटियाला दे सिद्धू जी दे घर विच 2 घंटे दी मुलाकात विच इस इंसान नूं जो जानन नूं मिलिया, मैनूं गर्व महसूस होया कि वो साडी कांग्रेस पार्टी दा प्रधान हैगा है। यह गल मैं नहीं कह रही, साडे नेता श्री राहुल गांधी जी ने मंच तो कहा कि यह बंदा बड़ा इमोशनल हैगा है। इहदे इमोशन जिहड़े है वो पंजाब दे लई हैगे ने। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਵਾਂਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। और ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ फौज का बंदा सरहद ते भेजा जाता है। सेम उही श्री राहुल गांधी जी ने किया जो पंजाब की लड़ाई अपने मुकाम ते खड़ी है ते प्रधानगी जिहड़ी है सिद्धू जी नूं कांग्रेस कमेटी की सौंपी गई है। इन्हां दी प्रधानगी विच कांग्रेस जिहड़ी है चुनावां विच मैदान विच हैगी है। मैं तुहानूं सारिआं नूं इह कहांगी जो सिद्धू साहब जी के सामने चुनाव लड़ रहा हैगा वो कहंदा कोर्ट ते बैलेट बाद विचों फैसला करेगी मेरा। उस सिद्धू जी कोलों बदला लैण वास्ते अमृतसर इन्हां दे सामने लड़ रहा हैगा। सबनों पता है जनता की अदालत तो वड्डी अदालत कोई नहीं होती है। कोर्ट की फैसला करेगी उदा, लेकिन उन्होंने यह भरोसा है कि किसी तरह भी मैं अमृतसर की जनता दे कोलों अपने लिए फैसला ले लांगा। जिहड़े आरोप अगर सिद्धू जी अड़दे ना तो मैं सच कह रही हूं वो FIR ना होंदी, वो नसिया ना फिरदा, उदी बेल रद्द ना होंदी और आज वो फिर सोच रहा कि अपने सिर्फ पैसे दे दम ते ताकत दे दम ते और दिल्ली का पूरा समर्थन हैगा उन्होंने वो ऐ सीट जीत लेगा। लेकिन अगर इत्थे कुछ चूक जो मैनूं लगदा होने वाली है नहीं है, लेकिन सिद्धू जी की हार नहीं, सिद्धू जी की जीत नहीं, यह पंजाब की जीत और हार होने वाली है। फैसला तुसीं लोकां ने करना हैगा, फैसला तुहाडा हैगा और तुहाडा एक एक वोट
बड़ा मायने रखता है पंजाब का भविख तैयार करने लई। सिद्धू जी का जिहड़ा मॉडल हैगा, मैं फिर कह रही हाँ, अकाली आ जान, भाजपाई आ जान, बीएसपी अकाली लड़ रही है, कैप्टन साहब बीजेपी की माफी चाहांगी शब्द इस्तेमाल करिए, गोदी चाकर बैठ गए ने जिहड़े कहंदे सी किसानां दे हत्यारे ने, अज उही हत्यारी किसानां दी जिहड़ी बीजेपी दी गोदी चाकर बैठे। अकाली बीएसपी नूं लाभ है, किस तरह दलित वोट आएगा, है ना। दिल्ली की जिहड़ी पार्टी है पूरी बेनकाब पार्टी है। अगले 6 दिन इत्थे ही रहांगी, दिल्ली तो आई हाँ, ठगे गई है दिल्ली ठगी गई हैगी है। और किस तरह माफी चाहांगी, धोखा दे रहा पंजाब नूं, एक सबूत लैके आई हाँ और बिल्कुल असीं बेनकाब करांगे नूं, लेकिन साथ तुहाडा चाहिदा हैगा। और दिल्ली दा अगर सिद्धू जी का मॉडल कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस और सिद्धू जी ही कर पाएंगे। तो मैं सिद्धू जी नूं हाथ जोड़ के कहांगी, बहुत बंदे ने जो फैसला मुख्यमंत्री का होया, मैं तो गोवा सी लेकिन नजर उस मंच ते ही हैगी सी, लेकिन जो भी फैसला पार्टी और साडे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सुनाया, तुसी उस फैसले नूं एक कहंदे आ सिपाही दे तौर ते सर मत्थे ते लिता और लोकां दे विच आके कांग्रेस दा झंडा लैके अज तुसी जिहड़ा हैगा उहनूं बुलंद कर रहे हो। साडे जे लोग भी इमोशनल होए उस समय, काश 2 मुख्यमंत्री हो सकते सी, काश, ते बिल्कुल, लेकिन ठीक है फैसला होया। अज उस फैसले नाल असीं सारे पूरी ताकत बन के खड़े हां। और अजीत सिद्धू साहब, तुसी कांग्रेस के प्रधान हो, तुहाडी प्रधानगी विच चुनाव लड़िया जा रहा है, यह जीत तुहाडी है और अजीत दा सहरा ए लोग तुहाडे सर ते बंधणगे, ए मैनूं विश्वास हैगा। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदी हां। साडे विच कांग्रेस के साडे नेता भी आ चुके, उन्हां दा भी मैं स्वागत करनी। और एक बार फिर इंडियन ओवरसीज़ दे माफ़ी चाहांगी, सब दे नाम नहीं लै पाई, पर इंडियन ओवरसीज़ नूं मैं कहांगी ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿੰਕੂ ਜੀ। बहुत बहुत मेहरबानी सिद्धू साहब नाल तुहाडा, तुसीं मैं जिद्दां कहा सारा दिन सन्मान कर सकते हो सिद्धू साहब दा। देश विदेश तो सद्भावना भावना दे नाल जुड़े हुए लखां ही पंजाबी आस करते, आस। और राजनीति दे विच जब तक श्वास है तब तक आस है। राजनीति दे विच 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट ने, एक आस उम्मीद ते दूजा विश्वास। जब तक मेरे अंदर श्वास है ना, मैं तुहानूं एक गल दी गारंटी देना, जिन्नी क मेरी जिंदगी रहेगी, रब ने मेरे पहले 55 साल कोई ऐसे अरमान नहीं छड्डे जिन्होंने खंभ ना लाए ते टीसियां ते नहीं पहुंचाया। लेकिन हुण जिहड़ी ये 57 ऑनवर्ड्स जिन्नी की जिंदगी रह गई है, मैं सारी दुनिया दे पंजाबियों को एक गल कहना चाहना कि जब तक मैं जीऊंगा तुहाडी आस और तुहाडा विश्वास टुटन नहीं देवांगा।
ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ। ਲੋਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਤੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਿਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਢਾਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਰਿਆ ਭਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜੀ, 78 ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਬੜਾ ਰੁਲਿਆ ਘੁਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 57 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਊ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਈਏ, $500 ਲੈ ਲਈਏ, ਫਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਸਮਝਦਾ, ਐਨੇਬਲਰਸ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੀਗਲ ਰੈਂਗਲਸ ਨੇ। ਲੀਗਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਔਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੈਂ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ
और ठोके। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 27-28 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ। ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਗੇਜਡ ਪਈ ਹੈ, ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 30-32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਸੁੱਖੇ ਕੱਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 6000 ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਇਹਦੀ ਘਾਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟੇ 'ਚ। PRTC ਦੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਰਗੜੇ ਐ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਘਸੜੇ ਖਾਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, 200% ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 5000 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ NRI ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੇ ਔਰ ਕਵੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਯਾਰੋ, ਐਤਕੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ NRI ਵੀਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਤੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਤੇ ਕਰੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਤੇ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ NRI ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ NRIਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ 1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਉਕਸੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ NRI ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2-3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਲੋ ਪਰ ਤਾੜੀ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਔਰ 2-3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੁਗਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ
मैं तो पंजाब की खैर मंगदा, बदले च कख है नहीं, मंगदा ही नहीं कुछ। रोल मॉडल शहीद आजम भगत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, 40 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਮਰ ਕਸਾ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 40 ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਸਿੱਟਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ LA ਭੇਜੀਏ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਟਮਕਾਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕ ਗਏ ਔਰ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ NRI ਵੀਰੋ, we are not fighting this election for the next election, we are fighting this election for the next generation, ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਵਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਚ ਗਵਾਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਆ ਲੰਬੂ, ਸਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚ ਰੋੜਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਦਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 61 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੜੀ, 71 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਝੇਲੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੇਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਇੰਨਾ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਰਾਜਦਾ ਪਰ ਭੁੱਖੜ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕੂੰ ਔਰ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ, ਜੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 100 ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡੀ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਫੜਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਈ ਲਿਵ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ, ਆਈ ਸਲੀਪ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ, ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ, I live this idea. This idea is like a tidal wave. It drenches every pore in my body and every pore in my body sings this idea. ਇਹ ਜਨੂਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ 220-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 99% ਪੰਜਾਬੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਲੂਣ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਫਲਾਨਾ ਟੈਕਸ, ਟਮਕਾਨਾ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਈ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਘਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਹੈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊ ਤੇ ਕਰੀਬ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਊ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 10,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 5,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 12,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਪਾ ਸਕੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਸੜਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੇਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ। 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3.5। ਕੱਛੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਸਟੇਟ ਮਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 75-25 ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਵਿਨ ਇੰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਇੰਜਨ। ਤੇਰਾ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਕਾਦਾ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਧੂਆ ਮਾਰਦਾ, ਫੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਬਲ ਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਬਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ 450 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 MSO ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਲਾਲ ਜੁਝਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੇਬਲ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸੁੱਖੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਲ ਕੋਲ, ਅੱਜ 6,000 ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੜਕਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ AC ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1000 ਦਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ 17 ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? 16 ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਸੀ 1200 ਟਰਾਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਕੇ ਚੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੜਦਾ ਸੀ? ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ, 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ 400 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਖਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ NRI ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਫੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਐ ਤੁਰ ਲੈ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਚੱਲੀ ਤੇ NRI ਵੀਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ। ਅਬ इंजन ऐद की कंकड़ पत्थर नहीं तराशने, हीरे तराशने, बब्बर शेर अगे लियाने, यही तरीका है। ते जे ऐद की ये मौका गवा लिया ते ईमानदार रह गए, फिर शिकायत ना करो, फिर किसी ईमानदार ने मुड़ के अगे नहीं आना, फिर उन्हें जीवन दाद नहीं लाना, फिर उन्हें उस स्टेज के उत्ते आके नहीं लड़ना जिस स्टेज के उत्ते उन्होंने अपने जिंदगी की भी योगियां वांग बंधन सारे कट के सारा कुछ छड्ड के रुपया पैसा त्याग के एक पंजाब नूं बदलण दी तांग लैके फिर किसी ने अगे नहीं आना। इस करके सब नूं सियासी होना पऊ, सब नूं खड़ना पऊ, सब नूं दिन के 3-4 घंटे लाने पैणगे। घरे बैठ के नहीं आना, सुते शेर के मूँह दे विच हिरन खुद चल के नहीं आता, उन्होंने शिकार करना पैंदा। इस करके मैं फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, खास तौर पर भाजी उन्हां दा, और यह जे कई होर यह जे लोग जिन्हां दे जज्बात फड़के, अज जज्बात भी फड़के, डौले भी फड़के। बाकी अगर फिर इलैक्शन हुंदी है, लंबू की परवाह ना करो, ये धुआं निकलेगा चारे पासों, परवाह ना करो तुसीं। सिद्धू साहब तुसीं भी परवाह ना करो, तुहाडीआं बाहां नहीं टुटण दिंदे, NRI भरा तुहाडे नाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं किंगिया साहब का धन्नवाद करना चाहना तहे दिलों। इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस के उत्ते फंक्शन अरेंज किया तो मैं उस तो पहला NRI के लिए एक प्रॉपर रोड मैप पंजाब मॉडल का वो तुहानूं दिता। खास तौर पर तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया होना हो, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਗਲ ਰੈਂਗਲਸ, ਅਸੀਂ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਅਗਰ NRI ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ SSP ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, एक सिंगल विंडो सिस्टम के उत्ते जाके वो अपनी गल रख सके। इस करके लड़ाई नेकी बदी दी है, धर्म धर्म दी है, बदलाव और माफिए दी है। या तो टांडे वाली है नहीं, या भांडे वाली है नहीं, या माफिया है नहीं, तो या सिद्धू है नहीं। बोले सो निहाल। नहीं ये गिलजिया साहब ने ये प्रोग्राम मंगया सी, मैं इन्होंने कहा, मैं जी संडे को हो सकता है क्योंकि प्रोग्राम 12 बजे और अज प्रियंका जी ने आना है, इस करके मेरा प्रोग्राम प्रियंका जी के नाल है। इन्होंने ये प्रोग्राम मंगया और उस तो पहला असी NRI के लिए पंजाब मॉडल के विच एक बहुत वधिया रोड मैप दिता है। उस रोड मैप को मैं रिलीज़ कर चुकिया, इन्हां दे नाल वार्तालाप दे विच मैं दस चुकिया। असी ये चाहुंदे हां कि इन्हां नूं शेयर होल्डर बनाइए, एक बैटर सिस्टम दे विच जी रहे हैं, ये इनेबलर हो सकते हैं।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਹੜੱਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰੈਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ।